Hi everyone. Today our topic is particularly relevant to those of BCom specialized finance students, capital market. By the end of this video, you will be able to understand about the introduction of capital market, meaning, definition, features, scope and importance. Okay, let's start our class. So in our previous classes, we studied about the financial market, that is one of the main component of Indian financial systems, and financial market is classified as money market and a capital market, isn't it? So we studied about the money market and today our class is about capital market. Capital market is a place where buyers and sellers can interact and transact financial securities like the shares, debentures, debt instruments, bonds, derivative instruments like the future options, swaps and ETFs. So ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും ഹൂ ഈസ് ദ ബയർ ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദ സെല്ലർ ഹിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദ ബോറോവർ ഹിയർ, അല്ലേ? ദേ ക്യാൻ ഇൻറ്ററാക്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസിന് അവർക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻഡർ ആൻഡ് ദ ബോറോവർ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് ദ സെല്ലർ ദേ ക്യാൻ interact and transact especially the financial securities like the shares, debentures, debt instruments, all those financial assets which have a long or indefinite maturity. Basically, the capital market deals with the long-term securities. So we can say that capital market is concerned with the long-term finance or the market for the long-term capital. So it provides a financial channeling or financial intermediation between the long-term productive investments. So it indicates all the operations in the new issues and the stock market. And ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ദ ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്പെക്യുലാരിറ്റി എന്തായിരുന്നു? മണി മാർക്കറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ജനറലി ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അല്ലേ? ഇക്വിറ്റീസ്, അല്ലേ? കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഷെയർസുകൾ, അവരുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സുകൾ, അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ, എസ്പെഷ്യലി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻസ്, സ്വാപ്സ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ. സോ ഇത് ലോങ് ടേം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഹൂ ഈസ് ദ ബോറോവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് ദ സെല്ലർ ഹിയർ? ഹൂ ഈസ് ദ ലീഡിങ് ബോറോവർ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോർപ്പറേറ്റുകളാണ്. ബിക്കോസ് ദേ റേസ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസസ് ബൈ സപ്ലൈയിങ് capital market instruments like liquidity, preference shares, bonds, mortgages, etc. ഇനി മറ്റൊരു മേജർ ബോറോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആണ്. സോ അവരും ഫണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലൂടെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ നീഡ്സ്, അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ കൺട്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ the government bodies need fund from the capital market. Then another fundraiser എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that are from incorporates, not basically farmers, individuals ഒക്കെയാണ്. They raise funds from the capital market in the form of the consumer credit. So borrowers of the funds in the capital market, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. Who are they? The main, they are corporates, and then government bodies, and then individual investors, incorporated business and farmers, etc. Then who are the investors of the funds in the capital market? Because investors are the major investors in the capital market. Financial institutions, commercial banks, they supply funds in the capital market.
and insurance companies, then the edged markets, developmental financial institutions. Development financial institution നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ്? IFCI, ICICI, IDBI, SIDBI, SIDBI, IDBI അല്ലേ? സോ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ദേ ആർ ഓൾസോ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് പറയാം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? UTI, LIC, GIC പോലെയുള്ളവരൊക്കെ. സോ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആരാണ്? ദ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, commercial banks, etc. Okay, so the meaning of the capital market endana. The term capital market refers to the institutional arrangement for facilitating the borrowing and lending of the long term funds. സോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മീൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളാവാം അല്ലേ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആവാം, ബോറോവേഴ്സ് ആവാം. ബോറോവേഴ്സ് മീൻസ് മെയിൻ ബോറോവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ ബോഡീസ്, കോർപ്പറേറ്റുകൾ അല്ലേ. ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുകൾ ഒക്കെ. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആരൊക്കെയാവാം? That is the financial intermediaries, development financial institutions, investment institutions അല്ലേ. സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ ബോറോവിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ്. അവിടെ ബോറോവിങ്ങും ലെൻഡിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിൻ്റെ? ലോങ് ടേമിനലായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ. ക്ലിയർ? ഹാവ് എ ലോങ് ടേമിനൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസമാണ്? ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിനെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മെക്കാനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടേം capital market refers to the institutional arrangement for facilitating the borrowing and the lending of the long-term funds, and it is the organized mechanism for the effective and the efficient transfer of the capital or the financial resources from the investing parties. And definition, rendu vera definition undu, that is PK Dhar and one is MY Khan. And PK Dhar, that this is not a market for capital goods, rather it is a market for raising and advancing the capital for investment. Then അടുത്തത് MY Khan പറയുന്നത്, it is a market for long term funds. Its focus on financing of fixed investment in contracts to money market, which is the institutional source of working capital finance. Capital market മീൻസ് ഇത് ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റാണ്. ആൻഡ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസിങ്ങിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്? സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഡീൽസ് ഇൻ ലോങ് ടേം ആൻഡ് മീഡിയം ടേം ഫണ്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെ പറയാം, ഇറ്റ് ഡീൽസ് ഇൻ ലോങ് ടേമിനൽ ഫണ്ട്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇറ്റ് ട്രേഡ്സ് ഇൻ ഫണ്ട്സ് ബോത്ത് ദ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫണ്ട്സ്. സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫണ്ട്സിനെയും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ. സോ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം? ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, കൺവേർട്ടിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സുകൾ അല്ലേ. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും, ദെൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബോണ്ടുകളൊക്കെ, ദെൻ
നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അല്ലേ, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്, നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫണ്ട്സ് ആയിട്ടും പറയാവുന്നതാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ആൻ ഏരിയ, ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബോത്ത് സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ നോൺ സെക്യൂരിറ്റൈസ്ഡ് ഫണ്ട്. ഓക്കെ. Then next, it channelizes the flow of the fund from the undesirable activities into the desirable activities. So ഇവിടെ എന്താണ് അൺഡിസയറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡിസയറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിന് കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് that it is the bring together the borrowers and lenders, when the large supply of fundsൽ നിന്നും ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സിലേക്കുള്ള ഒരു ചാനലൈസേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലൈസേഷനാണ്. ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മളെവിടെ കാണുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ചാനലൈസസ്, ഇറ്റ് ബ്രിങ് ടുഗദർ ദ ബോറോവർ ആൻഡ് ലെൻഡർ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ദ ഫണ്ട് റേസ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ, ജനറലി കോർപ്പറേറ്റുകളായാലും ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും നോൺ കോർപ്പറേറ്റുകളായാലും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ദേ ആർ ജനറലി റേസ്ഡ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മിഷനറി ആൻഡ് അതർ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളിലൊക്കെ. സോ അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്ത ഫണ്ട്, ദേ ആർ റേസ്ഡ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മിഷനറി ആൻഡ് അതർ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, that it is composed of new or primary issue market, the secondary issue market. So ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ്, ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റ്, സെക്കൻഡറി ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിലൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, അതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിം തന്നെ എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So the investors who invested fund in the new issue market can be received back by way of selling these securities in the secondary market. So ശരിക്കും സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഓർ മാർക്കറ്റബിൾ ആണല്ലോ. സോ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആയിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്യൂ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്? അവർക്ക് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെല്ലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദോസ് ഷെയർസ് ഇൻ ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then generally the dealers in the capital market are well-to-do sections of the society. Then സൊസൈറ്റിക്കും കൂടിയിട്ട് വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് generally the dealers in the capital market are well-to-do the sections of the society. Then capital market is regulated and controlled by the government of that country. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ 3 ആളുകളാണുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഒക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി തീരുമാനിക്കുന്നത്, അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റുമാണ്, ഡിസിപ്ലിൻഡുമാണ് ഡീലിങ്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ. സോ these are all about the features of the capital market. Then scope and importance of capital market. ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. സോ development of a capital market is depend upon the availability of the savings, proper organizations and regulations of the investment. So importance of the capital market എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേവിങ്സിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷനാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് ലോങ് ടേം സേവിങ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷൻ. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബിലൈസിങ് ദ സേവിങ്സ് ആണ്. ആളുകളുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സേവിങ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സേവിങ്സ് നൽകുന്ന, ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഫർദർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റാണ് എന്ത്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. Then mobilization of the savings. The capital market helps in mobilizing the savings of the country and direct it into the productive purposes. Then next scope എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is the capital formation. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കനോട്ട് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ടാക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. സോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു മേജർ സോഴ്സാണ്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്. വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതിനൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ദ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ദ വിൻഡോ ഫോർ ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. എങ്ങനെ? സേവേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ, ലെൻഡേഴ്സ് ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചാനലൈസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഐഡിയൽ ഫണ്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് helps the economic development of a country by increasing the total production and productivity. Then it integrates the different parts of the financial system. The sub part of the financial system, അതായത് ഇത് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിനെയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിനെയും മണി മാർക്കറ്റിനെയും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിനെയും എല്ലാം തന്നെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? to close contact between the different parts of the financial system. ഒരു യൂണിഫോമൽ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷനെ അറൗണ്ട് ഓൾ ദ എക്കണോമി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി. ദെൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മെയിൻറ്റെയിൻ ലിക്വിഡിറ്റി. ഒരു ഹെൽത്തി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റഡി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആണ്. ന്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ, ന്യൂ ഫണ്ടുകൾ, ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സുകൾ നടത്തുക. സോ ഇതൊക്കെ ഇന്നൊവേഷൻസ് ആണ് ജനറലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. So financial institution innovation gives emphasis on growth, liquidity, stability, convertibility, safety, security. So financial instruments innovation എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്? gives emphasis on growth കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺവേർട്ടബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ സേഫ്റ്റി, ബിക്കോസ് ദ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്, സോ ദ എൻറ്റയർ നേഷൻസ് ക്യാൻ ബെനിഫിറ്റഡ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങിലും ക്യാപിറ്റൽസ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അവർ നേഷൻ and economic welfare of the nation. Capital market facilitates the increase in the production and productivity in the economy. I think you are very well clear about the capital market meaning, definition and importance. Thank you all. Have a great day.